students. In the last class, we were discussing about the CT and NEET questions of chapter Oscillations, Fields and Sound. And moving on to the next 49th question. The tension of a stretched string is increased by 69%. In order to keep its frequency of vibration constant, its length must be increased by. So again, stretched string consider ಮಾಡಿದ್ರೆ stretched string ನ tension 69% ಅಷ್ಟು increase ಆಗಿದೆ. Frequency ನ constant ಆಗಿ maintain ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ length ನ ಎಷ್ಟು increase ಮಾಡಬೇಕಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. And we have the formula for frequency of a stretched string, that is 49 question, right? F is equal to 1 divided by 2L root T divided by M. And this is the formula. And here the tension is changed by 69%. Initially it was 100% plus 69% is increased. Right? So 100 plus 69, that is 169%. And in decimal we can write it as 1.69. And we need to calculate the L dash. Nothing but how much the length has to be changed. And by substituting this in the equations, we will get it. And this is the basic equation. By the next time, the frequency remains the same, the F is same. Then what is the change? The change in length. So I will consider this as L dash. Square root of T is changed to T dash divided by, but M is same. The mass per unit length is same. And that this is equation 1. And this is equation 2. And T dash can be written as 1.69 times of T. 1.69 times of T by substituting. F is equal to 1 divided by 2L dash square root of T dash can be written as 1.69 times of T divided by M. So in the F1 equation 1 substitute ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. That is 1 divided by 2L square root of T divided by M, that is equal to 1 divided by 2L dash square root of 1.69 T divided by M. So ಇಲ್ಲಿ 2 cancel ಆಯಿತು, ರೂಟ್ ಒಳಗಡೆ M cancel ಆಯಿತು, ರೂಟ್ ಒಳಗಡೆ T cancel ಆಯಿತು. ಸೊ ಇನ್ನೇನು ಉಳಿತು? 1 by M is equal to root 1.69. So 169 ಅಂದ್ರೆ 13. So ಅದಕ್ಕೆ ರೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? 1.30 divided by L dash. So L dash ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? 1.3 times of L. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 1.3 can be in terms of percent, it can be written as 130% of L. ಮೊದಲಿಗೆ 100% ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇದೆಪ್ಪ? 30 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ? The increase in length is 30%. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ? ಆಪ್ಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. The increase in length is 30%. That is first one. Okay. And next question, 50th question. Under the same conditions of temperature and pressure, the velocity of sound in oxygen and hydrogen are V0 and VH. Then, so ಅಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ sound also depends on density. So ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಮತ್ತೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ, ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ? ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಗಳನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್. ಸೊ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಸೌಂಡ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್. We can write it from the 50th concept. So V is equal to square root of gamma RT divided by M. Where gamma is the specific heat ratio, R is the universal gas constant, and T is the absolute temperature, and M is the molecular mass. So ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮತ್ತು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಎರಡು ಗ್ಯಾಸಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡಕ್ಕೂ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇರುವುದೇನು? ಅಲ್ಲಿ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. And gamma RT remains same. And let us consider P is directly inversely proportional to molecular mass. So oxygen divided by hydrogen consider ಮಾಡ್ತೀನಿ. Okay, and that is square
ಡಿನಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಬರಬೇಕು. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಂದು ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ 32 O2 16 plus 16 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ 32. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಗೆ 1 plus 1 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು H2 ಗ್ಯಾಸ್ ಅಲ್ವಾ 2. 1 divided by 16 2 16 are 32. so 1 by 16 ಅಂತಂದ್ರೆ ರೂಟ್ ಇಂದ ಹೊರ ಬಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ 1 divided by 4. so ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ VH is equal to 4 times of VO. so VH is equal to 4 times of VO, option second one. And next 51st question, the equation of a transverse wave traveling along positive x-axis with amplitude 0.2 meter, velocity 360 meter per second and wavelength 60 meter can be written as. so till now in the last questions we had discussed like ಅಲ್ಲಿ equations ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಿದ್ರು, velocity ಅಥವಾ wavelength ಅಥವಾ frequency ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ given terms basic terms ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, equations ನ ಬರೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ what are the data they had given? first amplitude ಇದೆ a 0.2 meter, velocity 360 meter per second and the wavelength lambda 60 meter. ಆಯ್ತಾ? ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಎಲ್ಲ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ t divided by t minus x divided by lambda ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇತ್ತಲ್ವಾ 2pi into ಆ ಫಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ and for that we need capital T, f ಬೇಕು, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಬೇಕು, ಅಥವಾ capital T that is time period ಬೇಕಿದೆ. so to calculate time period we have the equation v is equal to formula ಏನಪ್ಪ f lambda. okay, so v is 360, so f ಅಂದ್ರೆ v divided by lambda, that is 360 divided by 60, 6 6 36, so 6 hertz frequency. and we have the standard equation y is equal to a sin 2 pi t divided by t minus x divided by lambda, and this can also be written as a sin 2 pi t by 1 by t, or reciprocal of time period is nothing but frequency alva. so f into t minus x divided by lambda. so ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, y is equal to a ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಪ್ಪ 0.2 sin 2 pi into f ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ 6 t minus x divided by lambda is 60. so option check ಮಾಡ್ರಿ ಎಲ್ಲಿದೆ, option third one, that is y is equal to 0.2 sin 2 pi 60 minus x divided by 16. and next 52nd question ನೋಡಿ, the same question repeat ಆಗಿದೆ, 40th question repeat ಆಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ option second one ಇದೆ. and next 53rd question ಕೂಡ repeat ಆಗಿದೆ, 42nd question same as 42nd question and option second one ಇದೆ. and next 54th question, two wires are fixed in a sonometer, their tensions are in the ratio 8:1, the lengths are in the ratio 36:35, the diameters are in the ratio 4:1, densities of the material are in the ratio 1:2. if the higher frequency when the two wires are sounded together is, so ಅಲ್ಲಿ frequency of a stretched string related to length, tension ಮತ್ತು diameter ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. okay, and we have the standard equation, question number 54 ಅಲ್ವಾ. f is equal to formula ಏನಿದೆ 1 divided by 2l root t divided by m, ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಬಟ್ ಆದರೆ ನಮಗಲ್ಲಿ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೆಂತ್ ಮತ್ತು ಡಯಾಮೀಟರ್ ಬೇಕಿದೆ. ಓಕೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ಮಾಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಸೊ ಮಾಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇಂಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇಂಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಎ ವೈಯರ್. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಎ ವೈಯರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ತಗೊಳ್ತೀರಾ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಏರಿಯಾ ಇಂಟು ಹೈಟ್. ಸೊ ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಇಂಟು ಲೆಂತ್, ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಇಂಟು ಲೆಂತ್.
ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಮಾಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಲೆಂತ್. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಲೆಂತ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀಯಾ. ಸೊ ಲೆಂತ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಮಾಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಲೆಂತ್ ಎಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ, ರೋ ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದಿಸ್ ಇಯರ್. ಸೊ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಎಫ್ ಅಂದರೆ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2L ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಟಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರೋ ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್. ಹಾಗೆ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ರೂಟ್. ಸೊ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2L, ಆರ್ ರೂಟಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂತು, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಟಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರೋ ಪೈ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶನಲ್ಲಿ ಡಯಾಮೀಟರ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಆರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2L ಡಯಾಮೀಟರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಟಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರೋ ಇಂಟು ಪೈ, and the 2 will get cancelled. So we're left with f ಅಂದರೆ 1 divided by LD square root of t divided by rho into pi. ಸೇಮ್ ಈಕ್ವೇಷನು ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ವೆಶನಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ನೆನಪಿರಲಿ ನಿಮಗೆ. ಎಫ್ ಅಂದರೆ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ LD ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಟಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರೋ ಪೈ. ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ರೇಷಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ವಾ. ಸೊ ಯಾವ್ದು ರೇಷಿಯೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಟೆನ್ಷನ್ ಇದೆ, ಡಯಾಮೀಟರ್ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಲೆಂತ್ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಡೆನ್ಸಿಟೀಸ್ಗಳಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ರೇಷಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನ ಬರಿತಾ ಬರೋಣ. F1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ F2, F1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ F2. ಲೆಂತು ಮತ್ತು ಡಯಾಮೀಟರು ಎರಡೂ ಕೂಡ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ L2 D2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ L1 D1 ಉಲ್ಟಾ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ, ಯಾಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ T1 ಬೈ T2, ಯಾಕೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್. ಅದೇ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್. ಸೊ ಏನಾಗ್ತದೆ, ರೋ 2 ಬೈ ರೋ 1. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಲ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗಳು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದರೆ ನೋಡಿರಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, F1 ಬೈ F2 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು L2 ಬೈ L1. ಲೆಂತಿನ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿರಿ, ಹಾಂ 36:35 ಅಂದರೆ ಅದು L1 ಬೈ L2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಬೇಕಿರೋದು L2 ಬೈ L1 ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಉಲ್ಟಾ ಬರೀತೀಯಾ, ಏನಾಗ್ತದೆ, 35 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 36 ಇಂಟು D2 ಬೈ D1 ಡಯಾಮೀಟರ್ ಇನ್ ರೇಷಿಯೋ. ದ ಡಯಾಮೀಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ರೇಷಿಯೋ 4:1. ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಿರೋದು ಉಲ್ಟಾ ಅಂದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, 1:4 ಇಂಟು 1:4 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆನ್ಷನ್ಸ್ಗಳ ರೇಷಿಯೋ. ಟೆನ್ಷನ್ ಇನ ರೇಷಿಯೋ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಂ ಟೆನ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ರೇಷಿಯೋ 8:1 ಇದೆ. ನಮಗಿಲ್ಲಿ T1 ಬೈ T2ನೇ ಬೇಕಿರೋದು. ಸೊ 8:1 ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟು ಡೆನ್ಸಿಟೀಸ್ಗಳ ರೇಷಿಯೋ. ಡೆನ್ಸಿಟೀಸ್ 1:2 ಇದೆ. ನಮಗೆ ಬೇಕಿರೋದು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ರೋ 2 ಬೈ ರೋ 1 ಅಂದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಉಲ್ಟಾ ತೊಗೊಳ್ತೀಯಾ ಅಂದರೆ 2 ಬೈ 1. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 35 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 36 ಇಂಟು 1/4. 8 2s 16 ಆಯಿತು. 16 ರೂಟಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ 4 ಆಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ 4 ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ F1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ F2 ಅಂದರೆ ಏನು ಉಳಿತು, 35 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 36. ಹಾಗೆ ನಮಗಲ್ಲಿ ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಇಫ್ ದ higher frequency when the two wires are sounded together. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೈಯರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ, ಅಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿರೋದು ಬೀಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ಆಪ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಬೀಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ, ಹೈಯರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಬೀಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. So we need to calculate the beat frequency. By this we can write F1 is equal to 350 and F2 is equal to 360. Beat frequency, you know, the difference of the two frequencies. That is beat frequency FB is equal to F1 difference of F2. ಮೈನಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಯಾವ್ದು F1 ಮೈನಸ್ F2 ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಟು 350 ಮೈನಸ್ 360 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಿದೆ, 10. ಸೊ 10 ಬೀಟ್ಸ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡೀಗ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ 10 ಬೀಟ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 55th ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಅದು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ. 39th ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ನು 10 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 9 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. And next 56th question, the disc of a siren
containing 60 holes rotates at a constant speed of 360 rpm. The emitted sound is in unison with the tuning fork of frequency. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ ಏನಿದೆ, ಸೈರನ್ ಇದೆ, ಆ ಸೈರನ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೌ ಮೆನಿ ಹೋಲ್ಸ್ ಆರ್ ದರ್? 60 ಹೋಲ್ಸ್ ಆರ್ ದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೊಟೇಟಿಂಗ್ ಅಟ್ ಅ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ 360 rpm. So they had given in terms of rpm, that is rotations per minute, and we need to convert it into SI unit, that is rps, rotations per second. So question number 56, they had given the number of holes, how much it is? 60 holes, and the omega, that is the rotations per minute, that is 360 rpm. To convert it into SI unit, so divided by number of minutes, so eshtaito 60 divided by 60 means you will get it as 6 rotations per second. And F means n omega, same ಇದೇ ಥರ ಕ್ವೆಶನ್ಸು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಗಿವನ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ, ದಟ್ ಈಸ್ F is equal to n omega, that is n is 60 into omega, that is 6, that is 360 hertz or rps, rotations per second. So in terms of hertz only they had given the option second one, 360 hertz. So 57th question, ಇದು ಕೂಡ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ, ಸೇಮ್ ಆಸ್ 50th ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಆಪ್ಷನ್ ಏನಾಗ್ತದೆ 4:1. ಅಲ್ಲಿ V0 VH ಬರೆದಿದ್ರಿ, V0 is equal to 4 times of VH ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ರೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೇಷಿಯೋ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ? 4:1, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಸೇಮ್ ಆಸ್ 50th ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 58th ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, the equation of simple harmonic wave is given by y is equal to 5 sin pi by 2 into 100t minus x, where x and y are in meters and t is in second. The period of wave in second will be, and here we need to calculate the period of wave calculate ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. and they have given the standard equation y is equal to 5 sin pi by 2 into 100t minus x. ನಮಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಈಕ್ವೇಷನಲ್ಲಿ 2π ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 2π, ಇಲ್ಲಿ 2π ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ. ಸೊ 2 ಒಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಬೇಕು, ಮತ್ತೊಂದು 2 ಬೇಕು. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಟೇಕ್ 4 ಆಸ್ ಕಾಮನ್ ಬೈ ದಿಸ್. ಸೊ 4 ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, 5 sin 4 ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ 4π/2, 100ಅಲ್ಲಿ 4 ಹೋಯ್ತಂದ್ರೆ 25 ಇಂಟು 4 ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ 100 ವಾಪಸ್ ಬರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್. 4 ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದಿದ್ದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4, 2s. ಸೊ y is equal to 5 sin 2π 25t minus x divided by 4, and we have the standard equation 5 sin 2π t divided by t minus x divided by lambda. ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ದಿ ವೇವ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. we need to calculate the time period t. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 1/t ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಿದೆ? 25. ಸೊ t ಅಂದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? 1 divided by 25. ಸೊ ಈಗ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿರಿ. ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಸಿಮಲಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 1 divided by 25 ಅಂದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? 0.04 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, 0.04 seconds. So 59th question, temperature at which velocity of sound in oxygen is the same as that in nitrogen at 27 degrees Celsius is approximately. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮತ್ತು ನೈಟ್ರೋಜನ್ಗೆ ಯಾವ ಟೆಂಪರೇಚರಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ಗೆ 27 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸಲ್ಲಿ ಇರೋ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ಗೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಸೌಂಡ್ ವಿತ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ದಟ್ ಈಸ್ v is equal to square root of gamma RT divided by m ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ಗೆ ಬರೆದ್ರೆ gamma RT naught
ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ದಟ್ ಈಸ್ m0. ಸೇಮ್ ಇದೇ ಥರ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಗೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಯಾವುದಿದೆ? ಹಾಂ, ನೈಟ್ರೋಜನ್. This is N2 and this is O2. Square root of gamma r Tn divided by Mn. ಎರಡರ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಈಕ್ವಲ್. ಸೊ ಎರಡು ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ನ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗಾಮಾ ಮತ್ತು ಆರ್ ಎರಡಕ್ಕೂ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ವಿತ್ ಹಾಗೆ ಇವನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಕೂಡ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಏನು ಉಳಿತದೆ? ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್. And we need to calculate the temperature of oxygen. ಅಂದರೆ T0 ಬೇಕಿದೆ. So T0 is equal to Tn into m0 divided by mn. Temperature of nitrogen ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಪ್ಪ? 27 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ಸೊ 27 ಪ್ಲಸ್ 273, ಯಾಕೆ ಕೆಲ್ವಿನಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೆಲ್ವಿನಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಪ್ಲಸ್ 273. ಸೊ 273 ಪ್ಲಸ್ 27 ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 300 into molecular mass of oxygen O2. O ಅಂದರೆ 16, ಸೊ 16. O2 ಅಂದರೆ 16 plus 16 that is 32 divided by molecular mass of nitrogen. ನೈಟ್ರೋಜನ್ಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ? 14 ಇದೆ. N2 ಇದೆ. ಸೊ 14 plus 14 ಅಂದರೆ 28 ಆಯಿತು. ಸೊ 300 into 32 divided by 28. ಅಲ್ಲಿ ಹಾಂ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ? 70 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ಫಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿನಗೆ ಸಿಗೋದು ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೊ ಕೆಲ್ವಿನ್ನಲ್ಲಿ ಅರೌಂಡ್ 343 ಕೆಲ್ವಿನ್. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 343 ಕೆಲ್ವಿನ್. ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 343 ಕೆಲ್ವಿನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದನ್ನು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? -273. -273 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಸ್ 70 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ 70 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. And next 60th question, two progressive waves along x-axis are represented by y is equal to 5 sin 108 pi t minus kx and y is equal to 5 sin 100 pi t minus kx. The number of beats heard per second is. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬೀಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಎರಡು ಈಕ್ವೇಷನ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡು ವೇವ್ಸ್ಗಳು ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗಿ ಬೀಟ್ಸ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಬೀಟ್ಸ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಎರಡರ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಯ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಟೂ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಗಿವನ್ ದ ಈಕ್ವೇಷನ್ y is equal to 5 sin 108 pi t minus kx alva, and we have the standard equation y is equal to a sin omega t minus kx. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಒಮೆಗಾ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆಪ್ಪ? 108 ಪೈ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಒಮೆಗಾ ದಟ್ ಈಸ್ 2πf. ಸೊ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಪೈ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಎಫ್ ಅಂದರೆ 108 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2, 2 5s 2 4s. ಸೊ 54 ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಟ್ ಆಸ್ F1. ಸೇಮ್ ಇದೇ ಥರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ y is equal to ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 5 sin 100 pi t minus kx ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಮೆಗಾ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? 100 ಪೈ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಒಮೆಗಾ ಈಸ್ 2π F2 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಪೈ ಅಗೇನ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. 100 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಆಗ್ತದೆ F2 ಅಂದರೆ. ಸೊ 100 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತಪ್ಪ? 50 ಹರ್ಟ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಬೀಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ದಟ್ ಈಸ್ FB is equal to F1 minus F2. 54 minus 50. ಸೊ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 4 beats per second. ಸೊ 4 beats per second. ಹಾಂ, ಆಪ್ಷನ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ 4 beats per second. And next 61st question, a listener is moving away from a stationary source with 1/3 the velocity of sound. The ratio of apparent frequency to actual frequency is. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅಪರೆಂಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಟು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ರೇಷಿಯೋ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಗಿವನ್ ದ ಸೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಅಟ್ ರೆಸ್ಟ್. ಸ್ಟೇಷನರಿ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೋರ್ಸಿನ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನಾಯಿತು? 0.
and the listener is moving away from stationary source with 1/3 the velocity of sound. So listener na velocity ಏನಾಗಿದೆ v/3 ಇದೆ, and this is source and this is listener ಅಲ್ವಾ, and this is the direction of sound, and listener ಅಲ್ವಾ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು, ಮೂವಿಂಗ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಸೋರ್ಸ್, ಈಗ ದೂರ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾನೆ ವಿ ಎಲ್, ಎರಡರದ್ದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಪ್ಲಸ್. And we have the standard equation f dash is equal to f into v minus vl divided by v minus vs, that is f dash divided by f, ಇದನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, v ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ವಿ ಎಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವಿ ಅಷ್ಟೇ, ಯಾಕೆ ವಿ ಎಸ್ ಏನಾಗಿದೆ 0 ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಮೈನಸ್ ವಿ ಎಲ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ವಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 3 ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವಿ. ಇವೆರಡರಲ್ಲೂ ವಿ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ವಿ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತದೆ, ಸೊ 1 ಮೈನಸ್ 1/3 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ 2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ 2 divided by 3. And next 62nd question, wavelength of ultrasonic wave of frequency 100 kilohertz at NTP is. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಟ್ರಾಸಾನಿಕ್ ವೇವ್ಸಿನ ವೇವ್ಲೆಂತನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಗಿವನ್ ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಸೊ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, 100 into 10 to the power 3 hertz, 100 kilohertz. And when you calculate the wavelength ಅಲ್ವಾ, wavelength ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿದೆ, v is equal to f lambda. ಸೊ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಅಂದರೆ v ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಫ್. ಅಲ್ಟ್ರಾಸಾನಿಕ್ ಸೌಂಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಸೌಂಡ್ ಇಟ್ ಮೈ ಬಿ, ಅಲ್ಟ್ರಾಸಾನಿಕ್ ಆಗಲಿ, ಇನ್ಫ್ರಾಸಾನಿಕ್ ಆಗಲಿ, ಅಥವಾ ಆಡಿಬಲ್ ಆಗಲಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸೇಮ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅರೌಂಡ್ 330 meter per second. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, 100 into 10 to the power 3. ಸೊ 330 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 100, 330 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 100 ಅಂದರೆ 3.3 ಆಯಿತು, ಇಂಟು 10 to the power ಇದ್ಮೇಲೆ ಹೋದರೆ -3 ಆಗ್ತದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ 0.33 ಇಂಟು 10 to the power -2, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 0.33 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಆಪ್ಷನ್ ಇದನ್ನು ನೋಡ್ರಿ, ಹಾಂ ಆಪ್ಷನ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ 0.33 centimeter. And next 63rd question, an open pipe emits a fundamental frequency n naught, one end is closed, the fundamental frequency emitted now is. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಓಪನ್ ಪೈಪ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಓಪನ್ ಪೈಪಿನ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ v0. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಓಪನ್ ಪೈಪ್. ಓಪನ್ ಪೈಪಿಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಪ್ಪ, ವಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2L. ಹಾಗೆ ಇದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ n0 ಅಂತ, ಆಯಿತಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಎಂಡ್ ಇಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್, ಈಗ ಒನ್ ಎಂಡನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದಾರಂತೆ, ದ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಎಮಿಟೆಡ್ ನೌ ಈಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಎಮಿಟ್ ಆಗಿರೋದು ಎಷ್ಟು, ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಪೈಪ್ ಅದರ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಬರೀತೀವಿ, ವಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4L, ಆಯಿತಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ 1/2 ಇಂಟು ಈ 4ನ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ, ವಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2L. ಆ್ಯಂಡ್ ದಸ್ ವಿ ಬೈ 2L ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ n0 ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗಾದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, n0 ಈ 1/2 ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಪೈಪಿನ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಏನಾಯಿತು, n0 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಚೆಕ್ ದ ಆಪ್ಷನ್, ಹಾಂ n0 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಎಷ್ಟಿದೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್. And next 64th question, a uniform wire of length L, diameter D and density rho is stretched under a tension T. The correct relation between its fundamental frequency F, length L and diameter D is. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಯಾವುದಪ್ಪ ಅದು ಕ್ವೆಶನ್ನು, ಹಾಂ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 54 ಬರೆದಿದ್ವಿ ನೋಡಿ. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 54 ಬರೆದಿದ್ವಿ, ಏನು ಎಫ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬರೆದಿದ್ವಿ 64 ಅಲ್ವಾ. ಹಾಂ, ಎಫ್ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಬರೀಬಹುದು, ಎಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಟಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರೋ ಪೈ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದ್ಯಾವುದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಷನ್ ಕೇಳಿದರೆ, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ, ಲೆಂತು ಮತ್ತು ಡಯಾಮೀಟರು.
ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಲೆಂತ್ ಡಯಾಮೀಟರಿಗೆ ಬರೆದ್ರೆ ಎಫ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು 1/L/D ಆಗ್ತದೆ. 54th ಕ್ವೆಶನ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡೋದು ಇದನ್ನ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದ್ಸರಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಸೊ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗ್ತದೆ 1 ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು 1/LD. ಈಗ ಆಪ್ಷನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಹಾಂ, ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಎಫ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು 1/LD. And next 65th question. An astronaut cannot hear his companion at the surface of the moon because, so surface of moon ಮೇಲೆ ಆಸ್ಟ್ರೋನಾಟು ಅವ್ರ ಕಂಪಾನಿಯನ್ ಯಾರೇ ಇದ್ರು ಅವ್ರ ಮಾತು ಕೇಳಿಸೋಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದ ರೀಸನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸೌಂಡ್ ಈಸ್ ಅ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ವೇವ್ ಅಲ್ವಾ. ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ವೇವ್ ಇಸ್ ಒನ್ ವಿಚ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಅ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಪಗೇಷನ್. ಬಟ್ ಆನ್ ದಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಮೂನ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಮೀಡಿಯಮ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮೀಡಿಯಮ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಮೀಡಿಯಮ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ದ ಸೌಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೌಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಮೀಡಿಯಮ್ ಇಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್. ಸೊ ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಹೈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಸಾರಿ ನಾನು 65th ಕ್ವೆಶನ್ ಬದಲು 66th ಕ್ವೆಶನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಮೇಕ್ ಇಟ್ 66. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ 65th ನೋಡೋಣ ಅಂತ. ಸೊ 66ರಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ನೋಡ್ರಿ, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್ ಆರ್ ಎಬೋವ್ ಆಡಿಯೋ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್ ಅಲ್ಲ. ಹಾಂ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ನೋಡ್ರಿ, ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಮೀಡಿಯಮ್ ಫಾರ್ ಸೌಂಡ್ ಪ್ರೊಪಗೇಷನ್. ಎಸ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಸೌಂಡನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಮೀಡಿಯಮ್ ಇಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೌ ಸಿ ದ 65th ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಎ ಬಿಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್ ಆನ್ ದಿ ಮೂನ್ cannot be heard on the earth because, of course ಅಲ್ವಾ, ಸೇಮ್ ರೀಸನ್. ಏನು, ಸೌಂಡನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಮೀಡಿಯಮ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಹುಡುಕ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಸೌಂಡ್ ವೇವ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ಎ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಮ್. ಸೌಂಡ್ ವೇವ್ಸ್ಗೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಬೇಕಿದೆ. ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಸೌಂಡ್ ಈಸ್ ಅ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ವೇವ್, ದಟ್ಸ್ ವೈ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಅ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಪಗೇಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 67th ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್? ಯಾವ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೋತ್ ಸೌಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್ ವೇವ್ಸ್ ಆರ್ ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡನಲ್. ಹಾಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡನಲ್ ಮತ್ತು ಯಾವುದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ವರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್, ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡನಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇರ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೀಡಿಯಮ್ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಪಗೇಷನ್. ಸೊ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ವೇವ್ ಪ್ರೊಪಗೇಟ್ ಆಗ್ತದೋ ಅದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡಿನಲ್ ವೇವ್. ಆ್ಯಂಡ್ if the particles of the medium vibrate perpendicular to the direction, ಸೊ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಪಗೇಟ್ ಆಗ್ತದೋ ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ವರ್ಸ್ ವೇವ್. ಹಾಗೆ ಸೌಂಡು ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡಿನಲ್ ವೇವು, ಲೈಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ವರ್ಸ್ ವೇವ್. ಈಗ ಆಪ್ಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್, ಬೋತ್ ಸೌಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್ ವೇವ್ಸ್ ಆರ್ ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡಿನಲ್, ರಾಂಗ್. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ಸೌಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್ ವೇವ್ಸ್ ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ವರ್ಸ್. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ಸೌಂಡ್ ವೇವ್ಸ್ ಇನ್ ಏರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ವರ್ಸ್ ವೈಲ್ ಲೈಟ್ ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡನಲ್. ಉಲ್ಟಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ಸೌಂಡ್ ವೇವ್ಸ್ ಇನ್ ಏರ್ ಆರ್ ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡನಲ್ ವೈಲ್ ಲೈಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ವರ್ಸ್. ಎಸ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ಸೌಂಡು ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡನಲ್ ವೇವ್ ಹಾಗೆ ಲೈಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ವರ್ಸ್ ವೇವ್. ಅದಕ್ಕೆ ಸೌಂಡು ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಪೋಲರೈಸ್ಡ್ ಬಟ್ ಲೈಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪೋಲರೈಸ್ಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡಿ 68th ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. It is possible to distinguish between transverse and longitudinal waves by studying the property of. ಹೌದಲ್ವಾ, ಈಗ ತಾನೇ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡಿನಲ್ ವೇವ್ಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಪೋಲರೈಸ್ಡ್ ಬಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ವರ್ಸ್ ವೇವ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪೋಲರೈಸ್ಡ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ವರ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಪೋಲರೈಸ್ ಆಗ್ತದ, ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡಿನಲ್ ಆದ್ರೆ ಪೋಲರೈಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಎರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಇರೋ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷನೇ ಇದು. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವುದು? ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ಪೋಲರೈಸೇಷನ್. ಪೋಲರೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಓಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 69th ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಫಿನಾಮಿನನ್ ಕೆನಾಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ವಿತ್ ದ ಸೌಂಡ್ ವೇವ್ಸ್ ಇನ್ ಏರ್? ಈಗ ತಾನೇ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಸೌಂಡ್ ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡಿನಲ್ ವೇವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಪೋಲರೈಸ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವುದಾಗ್ತದೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ಪೋಲರೈಸೇಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 70th ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. Transverse sound waves cannot travel in transverse sound waves. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ವರ್ಸ್ ಆಗಿರೋ ಸೌಂಡ್ ವೇವ್ಸು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸೌಂಡ್ ವೇವ್ ಈಸ್ ಅ ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡಿನಲ್ ವೇವ್ ಅಲ್ವಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡಿನಲ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಗ್ಯಾಸಸ್. ಎಲ್ಲ ಗ್ಯಾಸಸ್ಸಲ್ಲೂ ಹೇಗೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗ್ತದೆ? ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡಿನಲ್ ಆಗಿ. ಹಾಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಯಾವುದಿದೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿರಿ.
ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಐರನ್ ರಾಡ್ ಮೆಟಲ್, ಅಲ್ಲಿ ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡಿನಲ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ನೋಡಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್, ಹೌದಲ್ವಾ, ಗ್ಯಾಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಸೌಂಡ್ ವೇವ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡಿನಲ್ ವೇವ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವುದಾಯಿತು? ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. ಯಾಕೆ? ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್, ಅದು ಗ್ಯಾಸು. ಆ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಸೌಂಡ್ ಹೇಗೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗ್ತದೆ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡಿನಲ್ ವೇವ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 71st ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಅ ವೇವ್, ದ ಒನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಈಸ್, ಯಾವುದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿರಿ. ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್, ವೆಲಾಸಿಟಿ, ವೇವ್ ಲೆಂತ್, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಹಾಗೆ till now we had used the formula V is equal to F lambda. V is equal to F lambda, that is velocity is equal to frequency into wavelength. Velocity, frequency and wavelength, and all the three are dependent on each other. ಮೂರು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಇಂಟರ್ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದು ಯಾವುದಪ್ಪ? then that is amplitude. So option A, amplitude. And next 72nd one. The relation between frequency f, wavelength lambda and velocity of propagation v of a wave is, ಈಗ ತಾನೇ ಬರೆದ್ವಿ ಏನಪ್ಪ, v is equal to f lambda. ಹಾಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿರಿ. ಹಾಂ, ಹಾಗೆ ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಎಫ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವಿ ಅಂದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? 1. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಎಫ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವಿ is equal to 1. And next 73rd question. The velocity of sound in any gas depends on. ಸೊ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಎಷ್ಟನೇ ಕ್ವೆಶ್ಚನು? 73rd. The velocity of sound depends on elasticity and density of the medium, ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಏನು ಬರೆದಿದ್ವಿ? V is proportional to square root of E by rho. ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಮತ್ತು ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಯಾಕೆ? ಅದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ವೇವು. ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಕಡೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗಬೇಕಂತ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಬೇಕಿದೆ. ಆ ಮೀಡಿಯಮಿಂದ ಮೀಡಿಯಮ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ. ಸೊ ಈಗ ಆಪ್ಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿರಿ. ಎಸ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 74th ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. The velocity of sound in gas is proportional to. ಸೊ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಐಸೋಥರ್ಮಲ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ, ಅಡಿಯಾಬ್ಯಾಟಿಕ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಅಡಿಯಾಬ್ಯಾಟಿಕ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ, ಐಸೋಥರ್ಮಲ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ. ಫಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ರೂಟ್ ಇ, ಅಂದರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಇದು ಐಸೋಥರ್ಮಲ್ಲ ಅಡಿಯಾಬ್ಯಾಟಿಕ್ಕಾ? ಹಾಗೆ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಒನ್ ವೇವ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಅನದರ್, ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಿಂದ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎ ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡಿನಲ್ ವೇವ್. ಅಂದರೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ನು ಮತ್ತು ರೇರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇರ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಟೈಮ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ದ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ. ಅಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿನ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರೋಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಯಾವ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅದು? ಅಡಿಯಾಬ್ಯಾಟಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಸೊ ಒಂದು ಅಡಿಯಾಬ್ಯಾಟಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದೇನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ. ಸೊ ಈಗ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಅಡಿಯಾಬ್ಯಾಟಿಕ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಅಡಿಯಾಬ್ಯಾಟಿಕ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 75th ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. If the volume of elasticity of fresh water and sea water are assumed to be same, it is necessary that for the velocity of sound to be same. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಮತ್ತು ಸೀ ವಾಟರ್ ಎರಡರ ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಅಂತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಯಾವಾಗ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಮತ್ತು ಸೀ ವಾಟರ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೀ ವಾಟರ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಯೋನ್ಸ್ಗಳು ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವೇರ್ ದ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಈಸ್ ಮೂರ್. ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿನ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಫಾರ್ ಸೀ ವಾಟರ್. ಸೀ ವಾಟರ್ಗೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ಆಪ್ಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿರಿ. ಹಾಂ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಯಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿರಿ, ಸೀ ವಾಟರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಅಟ್ ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಸ್ ದಿ options questions of oscillations, waves and sound, and most probably and this complete the all complete portions of your first PU, and hope for the best
in the next second PU classes, and we will suggest you to keep on reading, continuous agi ಓದ್ತಾನೆ ಇರ್ರಿ, don't lose your hopes. Your theory exams will postpone ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪ್ರಮೋಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, whatever it might be, but you should write the CET and NEET exam. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ರೀಡ್, ಕೀಪ್ ಆನ್ ರೀಡಿಂಗ್. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರೂ 1 ಇಯರ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತೊಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಓದ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಇಟ್, ಅದನ್ನು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ, ಕೀಪ್ ಆನ್ ರೀಡಿಂಗ್. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡು ಓದೋವಂಥದ್ದು ನೀಡಿಲ್ಲ. ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಕೀಪ್ ಆನ್ ರೀಡಿಂಗ್. ಸೊ CET ನೀಟ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತದೋ ಅಷ್ಟು, ಎಷ್ಟು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೋ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ರಿ. ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್ ಥಿಯರಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿರಿ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಡೋಂಟ್ ಲೂಸ್